मुखं करोति वाचालं अंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधव। आनंदे बोल हरि हरि। हरिं नाम बंधवेणा हरि करिबे चकारोणा। से चकारोणा अपयरे मन मोर निरंतरे। मन मोर निरंतरे रहो हा कृष्ण बोली जीव जाओ। हा कृष्ण बोली जाओ जीवा होते उधर राधा धव। होते उधर राधा धव मोते हर राधा धव। धर्म प्रचीत कैतवत्र परम निर्मत्सरणं सतं वेद्यवास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्रन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरो सद्यरुद्यवरुध्यत्यत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसवर्णय मधुरसिका भुवि भावुका अर्थोपशमं सख्यात् भक्तियोगमदक्षजं लोकस्य जानत विद्याचक्रे सतत संगीतं यस्यां वैश्रियमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसशोकमोहभयापः श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यत् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परमगीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममादिश्रुतं तत्शृण्वन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरो अर्थं ब्रह्मसूत्राणां भारतस्थ विनिर्णय गायत्री भाष्यरूपो वेदस्थ परिलोहित सर्ववेदेतिहासारं सारं सारं समुद्रं भगवतो निश्चते कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत ताते वेद शस्त्र हईते और मम ताते वेद चारि वेद उपनिषदे যত কিছু হয়
तार अर्थ लयाभ्यास हरिल संत तार अर्थ लयाभ्यास जय सूत्रे जय विषयवचना जय सूत्रे जय विषयवचना भागवते शरीर भवानी बंधन भागवते शरीर जीवेर निस्तार लागि सूत्र कैल भाष मायावादी मस्त सुनले हरि सर्वनाश चारि वेद दति भाग बत नव नित चारि वेद दति भाग बत नव अखिले सुख खाई ज्ञान परिकीर्त अखिले सुख खाई कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्व श्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ प्रति माया मोह जीवेर नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान माया मोह जीवेर नहीं कृष्ण स्मृति जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण जाओ भागवत पढ़ वैष्णवीर तने जाओ भागवत एकांत श्रय कर चैतन्य चरण भागवत जे नामाने से जवन सम भागवत तार संस्था अच्छे जन्मे जन्मे प्रभु जम संस्था अच्छे जन्मे
जने प्रभु जाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 53 अध्याय श्लोक 20। श्रुते तत् भगवान रामो विपक्षीय नृपोद्यमम् कृष्ण चैकं गतं हर्तुं कन्या कलहसंगितः बलेन महती सार्धं भर्तृस्नेह परिप्लुतः त्वरितं कुण्डिनं प्रागात् गजास्वरथपत्तभिः। श्रुते त्वत् भगवान् रामो विपक्षीय नृपोद्यमम् कृष्ण चैकं गतं हर्तुं कन्याकलहशङ्कितः बलेन महतां सार्धं भ्रातृस्नेह परिप्लुतः त्वरितं कुण्डिनं प्रागात् गजास्वरथपतिभिः। ମୁଁ ପଢିନି ତ ଭୀଷ୍ମ କନ୍ୟା। ମୁଁ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ କଥା କହିଛି, 20 କହିଛି। ଭୀଷ୍ମ କନ୍ୟା ପଢିନି, 20ଟା ପଢ। शब्दानुवाद। श्रुत्वा श्रवण करी एतत् एहि राम श्री बलराम विपक्षीय शत्रु भावापन्न नृप राजा मानकर उद्यमम प्रस्तुति कृष्ण श्रीकृष्ण च एवं एकम एकाकी गतम गले हर्तुम हरण करने कन्या कलह युद्ध शंकित भୟରେ भळेन बाहिनी महता बलशाली सार्धम एकत्रित होई भ्रातृ तांकर निमंत्र स्नेह स्नेहरे परिप्लुत आप्लुत त्वरित द्रुत वा शीघ्र कुंडिन को प्रागात गमन कले गज हस्ती गुड़िक नहीं अश्व गुड़िक रथ गुड़िक परिभि पत्ती भी एवं पदातिक भाई। श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज ओडिया अनुवाद। जेतेबेले श्री बलराम शत्रुभावापन्न राजा मानकर
ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଭାବରେ ଏକାକୀ ବଧୂକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଶ୍ରବଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଅବସମ୍ଭାବୀ ଚିନ୍ତା କରି ଶଙ୍କିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତା ନିମିତ୍ତ ସ୍ନେହରେ ଆପ୍ଲୁତ ସେ ଶୀଘ୍ର ଗଜାରୋହୀ ରଥାରୋହୀ ପଦାତିକ ବାହିନୀ ସମନ୍ୱିତ ଏକ ବଳଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯୋ ସହ କୁଣ୍ଡିନକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। श्रुत्यत्वत् भगवान राम विपक्षीय नृपोद्यमं कृष्ण चैकं गतं हर्तुं कन्या कलह शंकितः बलेन महता सार्धं भ्रातृस्नेह परिप्लुतः त्वरितं कुंडिनं प्रागात् गजास्वरथपत्ति। इस प्रकार भावार्थ नहीं तथापि आम दी पद कथा विषय कहवा जेतेबेले शिशुपालଙ୍କର विवाह प्रस्तुति चली शिशुपाल विवाह क्या करेंगे ना रुक्मिणी को विवाह करने सब प्रकार रुक्मिणी पिता भीष्मक एवं शिशुपालଙ୍କର पिता जी की समस्ते से प्रस्तुत करमती सुंदर भाव बहार हम तेणु शिशुपाल को आसवाई शिशुपाल आसवे कन्या गृह को एवं कन्या गृह को जाई किभली भाव विवाह संपादन करा से सब जो प्रस्तुत चलती बलराम शुणी पारे भगवान कृष्णकर ज्येष्ठ भ्राता बलराम से शुणी पारे जे शिशुपाल रुक्मिणी को विवाह करने सब प्रकार योजना चलती से समय आहरी गोटे कथा शुणी पारे जे तांकर भ्राता भगवान श्रीकृष्ण रुक्मिणी को अपहरण करेंगे कारण रुक्मिणी गोटे पत्र पठे भगवान कृष्ण निकट को कारण रुक्मिणी चाहू नी शिशुपाल को विवाह करने सी चाहूले विवाह करने को भगवान कृष्ण को सी विवाह करने चाहते तेणु से गोटे ब्राह्मण हाथ में पत्र पठे जे तुम्हें आसी मत शीघ्र नहीं जाओ ताको लिखिं भगवान कृष्ण को लिखिं तुम्हें मत आसी शीघ्र नहीं जाओ जदि तुम्हें मत शीघ्र न नेब ताहेले मु आत्महत्या कथा लिखिं कि रुक्मिणी तेणु रुक्मिणी पत्र पाइला परे भगवान कृष्ण चिंता करछंती जे प्रकृत पक्षे जदि मु कन्या को नहीं न आसे ताहले ये निश्चित भाव में आत्महत्या कर तेणु गोटे कन्या कहीं मो आत्महत्या कर अवश्य कन्या कौन दुर्बलता नाला कन्या प्रति से आकृष्ट नथिले भगवान कृष्ण हूँ स्वयं संपूर्ण भगवान कृष्ण किसी अभाव ना सबू वस्तु पाखे अच्छी छटा ऐश्वर्य पाखे अच्छी षडैश्वर्य पूर्ण जय स्वयं भगवान छटा ऐश्वर्य समस्त शक्ति समस्त ज्ञान समस्त धन समस्त यश समस्त त्याग समस्त बलवीर्य ये सब छटा ऐश्वर्य पाखे रही तेणु तांकर कौन असुविधा तांकर कौन अभाव अच्छी तेणु सी चाहिए जे गोटे मो पाई गोटे कहीं कन्याटी निजर शरीर को त्याग कर सुरक्षा निश्चित भगवान पाखे जो मैंने प्रपन्न होती भगवान निकट में जो शरणापन्न होती भगवान कर्तव्य हूँ से उद्धार कर तेणु ये रुक्मिणी जिते भगवान निकट में पत्र लिखिं से भगवान कृष्ण चिंता कले कौन प्रकार अपहरण कर तेणु ये कथा बलराम जाने एवं एपटे देखुं प्रस्तुत अच्छा शिशुपाल विवाह करने रुक्मिणी सेपटे सब प्रस्तुत चलती काले रुक्मिणी को कृष्ण हरण करने समय सैन्य मान पिता शिशुपाल पिता दमघोष शिशुपाल पिता हूँ दमघोष एवं एंकर पिता हूँ रुक्मिणी पिता हूँ भीष्मक एवं भाई ना हूँ रुक्म तेणु एम सब जो युद्ध देखिए जो रुक्मिणी को हरण कर कृष्ण सहित युद्ध करने आसवे कृष्णकर किसी विपत्ति पड़ पारे कृष्ण निकट किसी विपत्ति आसीपे युद्ध करने समय कृष्ण पाखे सैन्य सामंत नथिबे जो से नहीं जाऊ रुक्मिणी को से समय एमाने आसवे युद्ध करेंगे तेणु मो भाई को मत सुरक्षा देवाई काली आम से कथा कहते भगवान कृष्ण कौन विपत्ति न आसु सदा सर्वदा बलराम चाहू कृष्ण कौन प्रकार विपत्ति न आसु कृष्ण सब सुरक्षित रो तेणु सब सुरक्षा देवाई कृष्ण को सुरक्षा देवाई बलराम चाहू सेवा करुले सुरक्षा दौले सब चिंता करुले ये हूँ बलराम चरित्र बलराम जी सदा सर्वदा भगवान कृष्ण निमित्त सब बेले से चाहूले कि कृष्ण जीवन में विपद न आसु ये हूँ बलराम चरित्र से जा हो आम मैंने जानी वृंदावन रे गोटे अच्छी नंदग्राम नंदग्राम को मैंने नंदग्राम किए नंदग्राम रे अच्छी कृष्ण बलराम मंदिर अच्छी ना नहीं
କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଯଶୋଦା ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ରାଧାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ନା? ନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛନ୍ତି, ନିଶ ଫିସ ମୋଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ଯଶୋଦା ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ବଳରାମ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଢଶୁର, ନୁହେଁ ଦେଢଶୁର ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ ସେଠି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବଳରାମଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସେଠି କଣ ହେଇଛି? ବଳରାମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେ, କିନ୍ତୁ ବଳରାମଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତରେ କଣ? ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ। ବଳରାମଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ ବର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ କଳା କଳା ହେଇଛି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପଦ ନ ଆସୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାଳେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କାରଣ ନନ୍ଦଗ୍ରାମକୁ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗୋକୁଳରେ ଥିଲେ ନନ୍ଦ, ଗୋକୁଳରେ ଥିଲେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଥିଲେ, ସେଠି ସବୁବେଳେ କଂସର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଅସୁର ପଠେଇବା। 6 ଦିନରୁ ରାକ୍ଷସ ପଠେଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 6 ଦିନର ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ, ସେତେବେଳେ କଂସ ପଠେଇଥିଲା ରାକ୍ଷସ। କାହାକୁ ପଠେଇଥିଲା? ପୁତନା। 6 ଦିନର ଶିଶୁକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ପୁତନାକୁ ରାକ୍ଷସ ପଠେଇଥିଲା। ପୁତନା ପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ଶକଟାସୁର, ଶକଟାସୁର ପରେ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ, ତାପରେ ବକାସୁର, ପ୍ରଳମ୍ଭାସୁର, ଏଇଭଳି ବହୁତ ଅସୁର ମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ନାଇଁକି? ଅଗାସୁର ଇତ୍ୟାଦି। ସବୁ ସମୟରେ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଗୋକୁଳରେ ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ମାରିବା ପାଇଁ, ଆମ ପୁଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ କଂସ ତାର ଅସୁର ପ୍ରେରଣ କରୁଛି, ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦରକାର ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ କି କଂସର ଉପଦ୍ରବ ନଥିବ। ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ଥାନ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିଯିବା, ତାହେଲେ କଂସ ସେଠିକି ଯିବା ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କଂସ ଯାଏ, ଛାତି ତାର ଫାଟିଯିବ, ତା ଛାତି ଫାଟିଯିବ। କାହିଁକି? ତା ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ଅଛି, କଂସ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ଅଛି, ବା କଂସର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ଅଛି, ତାଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ଅଛି। ଯଦି କଂସ ଏବଂ ତାଙ୍କର କେହି ବନ୍ଧୁ ଯଦି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଛାତି ଫାଟିଯିବ, ସେମାନେ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଦଳ ବଳ ସବୁ ଧରି, ଶଗଡ଼ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧରି, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଧରିକି ନନ୍ଦଗ୍ରାମ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏଠି କୌଣସି ବିପତ୍ତି ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, କାହିଁକି ନା କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ଆସିପାରିବ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ କାଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି କୌଣସି ପୁଣି ଅସୁର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସିଯିବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଆସିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବଳରାମ ସର୍ବଦା ଶଙ୍କିତ, ସର୍ବଦା ବଳରାମ ଚିନ୍ତିତ ଯେ ମୋର ଭାଇ ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ନ ଆସୁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ତାଙ୍କର ଶରୀରଟା ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, କଳା ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ବଳରାମଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ପ୍ରୀତି। ପ୍ରୀତିର ଲକ୍ଷଣ ଇଏ। ପ୍ରୀତିର ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ଆମର 6ଟି ଲକ୍ଷଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ଦଦାତି ପ୍ରତିଗୃହ୍ଣାତି ଗୁହ୍ୟମ ଆଖ୍ୟାତି ପୁଚ୍ଛତି ଭୁଙ୍କ୍ତେ ଭୋଜୟତେ ଚୈବ ଷଡ୍ଭିର୍ ପ୍ରୀତି ଲକ୍ଷଣ। 6ଟା ହଉଛି ପ୍ରୀତିର ଲକ୍ଷଣ। ଦଦାତି, ଦଦାତି ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଦଉଛି ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, ପ୍ରତିଗୃହ୍ଣାତି, ସିଏ ଯାହା ଦବ ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମୁଁ ଯାହା ଦଉଛି ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସିଏ ଯାହା ଦଉଛି ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଯେମିତି ବିଦୁର ଘରକୁ ଭଗବାନ ଗଲେ, ବିଦୁର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଦୁର ଘରକୁ ଯାଇକି ଭଗବାନ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ କଣ ଖାଇଲେ? କଣ ଖାଇଲେ? ଶାଗ ଭଜା ଖାଇଲେ, କଦଳୀ ଚୋପା ଖାଇଲେ। ବିଦୁର ପତ୍ନୀ କଦଳୀ ଚୋପା ଦଉଛନ୍ତି, କଦଳୀକି ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ଭଗବାନ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ସ୍ନେହର ନା ପ୍ରୀତିର ଲକ୍ଷଣ ନା ନାହିଁ? କଦଳୀ ଚୋପାଟା କଣ ଖାଇବା କଥା? କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ବା ଭକ୍ତି। ବିଦୁରର ପରିବାରର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଅତିଶୟ ପ୍ରୀତି, ଏଇଟାକୁ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତ୍ୱୟଂ ଯୋମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ତଦଂ ଅସ୍ନାମି ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରହତାତ୍ମନ। এই କଥା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମତେ ଯିଏ ଭକ୍ତିରେ, ମତେ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପାଏ, ମତେ ଭଲ ପାଇକି ଯିଏ ପତ୍ରଟିଏ ଦଉ ବା ଫୁଲଟିଏ ଦଉ ବା ଫଳଟିଏ ଦଉ ବା ଜଳ ଦଉ, ତାହାକୁ ଯଦି ଭକ୍ତିର ଜଣେ ମତେ ଅର୍ପଣ କଲା, ମୁଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ବିଦୁର। ଶାଗ ଭଜା ନାଇଁ, ଶାଗଟା ଗୋଟେ ପତ୍ର ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ସେ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ପ୍ରୀତିର ସହ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦଦାତି ପ୍ରତିଗୃହ୍ଣାତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ରୋଷେଇ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୁତନା ବିଷ ପ୍ରଦାନ କଲା କୃଷ୍ଣକୁ। ପୁତନା ବିଷ ସ୍ତନରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେଲେ? ଅମୃତ ଦେଲେ ନା ନାହିଁ? ବିଷ ବଦଳରେ ଅମୃତ ଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନ।
କୋଉଠି ଦେଲେ ନା ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପଠେଇଲେ, କାରଣ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ସେବା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ପତନା ଯଦିଓ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରିଛି? କ୍ଷୀର ଦାନ କରିଛି। ମା କ୍ଷୀର ଦାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ପୁତନାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର। କୃଷ୍ଣ ପୁତନାକୁ ଦେଲେନି ନର୍କରେ ସ୍ଥାନ, ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଗୁଣଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ଦୋଷକୁ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ସର୍ବଦା ଦୋଷକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଗୁଣକୁ ଦେଖନ୍ତିନି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଦୋଷଦର୍ଶୀ, ଆମ ଭିତରେ ଦୋଷ ହଜାରେ ଦୋଷ ଅଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷଟାକୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଗୁଣକୁ ଦେଖନ୍ତି, କୋଉଟା ତାର ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଦୋଷକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କଳି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଛଦ୍ମବେଶରେ ଏବଂ କଳି ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ଚାହୁଁଛି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କଳି ଆଶ୍ରୟ କଣ ମାଗୁଛି? ଦ୍ୟୁତମ ପାନମ ସ୍ତ୍ରୀୟ ସୁନା, ଚାରିଟା ସ୍ଥାନ ମାଗୁଛି। କଳିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ସ୍ଥାନ। କାହିଁକି ନା ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ସମୟରେ। ପାନ ନିଶାପାନ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଆଉ ପଶୁ ହତ୍ୟା ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଜାଣିଲେ ଯଦି କଳିକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁଣ ରହିଛି। କଣ କଣ? କଳୌ ଦୋଷ ନିଧି ରାଜନସ୍ତି ଏକ ମହାନ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନା ଦେବ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ପରଙ୍ଗଚେତ। କଳିଯୁଗରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଦୋଷ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ଯାହା ରହିଛି, କଳିଯୁଗରେ କୁହାଯାଏ ପାପର ତିନିଟା, ମାନେ ସବୁ ଗୁଡାକ ପାପର ରହିଛି ସ୍ତମ୍ଭ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଣ୍ୟର ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ସତ୍ୟ। ନହେଲେ ଚାରିଟା ପାପର ସ୍ତମ୍ଭ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଛି। କଣ କଣ? ଦ୍ୟୁତ, ପାନ, ସ୍ତ୍ରୀ, ସୁନା ତ ରହିଛି, ତା ସହିତ ରହିଛି କଣ? ତପସ୍ୟା ନାହିଁ କଳି ଯୁଗରେ, ଶୌଚତା ନାହିଁ, ଦୟା ନାହିଁ, ତିନିଟା ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କେବଳ ସତ୍ୟ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆବର୍ଜନା ଏତେ ସବୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ କଣ ଦିଟା ଗୁଣଟା ଦେଖିଲେ। କହିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଦିଟା ଯୋଉ ଗୁଣ ରହିଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଏ ସମସ୍ତ ପାପର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ସେଦିନ ସେମିନାରରେ କହୁଥିଲେ ପୁରୀରେ ଆମର ସେମିନାର ଥିଲା। କିଏ ଯାଇଥିଲା ସେମିନାର? ତମେ ଯାଇଥିଲ? ଶୁଣିଛ ନା ନାହିଁ? ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଆଉ ଚାରିଜଣ ତାଙ୍କ ଭାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆମେ ଅଲୌକିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ଦେଖିଲୁ? ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଲି ଦୁଇଟି ଶୁଣ୍ଢ ଥିବା ଗୋଟେ ହସ୍ତୀ। ହାତୀର ଦିଟା ଶୁଣ୍ଢ ଅଛି। ହାତୀର ଦିଟା ଶୁଣ୍ଢ ଥାଏ? ଅଛି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବସ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯୋଉଟା ହାତୀର ଦିଟା ଶୁଣ୍ଢ ଅଛି। ସେଠୁ କଣ ତାର କାରଣ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ରୁହ ମୁଁ କହିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ତାପରେ ଭୀମ ଆସିଲେ। ଭୀମ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗାଈ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ବାଛୁରୀକି ଚାଟୁଛି। ଏଭଳି ଚାଟୁଛି ଯେ ତା ରକ୍ତ ମାଂସ ଚାଟୁଥିଲା, ତା ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ବାହାର କରିସାରିଲାଣି। ଏତେ ଚାଟୁଛି, ମାନେ ଏତେ ସ୍ନେହ, ତା ମାଂସ ରକ୍ତକୁ ଟାଣି ଆଣି ସାରିଲାଣି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ବସ୍ତୁ। କଣ ୟାର କାରଣ କଣ? ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ କହିବି। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବସିଛି। ସେ କଣ କରୁଛି ନା ମାଂସ ଖାଉଛି। ସେ ପକ୍ଷୀଟି ମାଂସ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପକ୍ଷରେ, ତାର ଡେଣାରେ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଂସ ଖାଉଛି। କି ପ୍ରକାର ଅଲୌକିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ବସ୍ତୁ ଏଇଟା? କଣ? ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ ଏଟା କଣ, ୟାର କାରଣ? ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ କହିବି। ତାପରେ ନକୁଳ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗଲେ, ଭୀମ ଗଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଗଲେ, ନକୁଳ କହିଲେ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ବସ୍ତୁ ଦେଖିଲି। କଣ ଦେଖିଲ? ନା ଗୋଟେ ବିରାଟ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ରହିଛି, ପ୍ରଚୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣରେ ପାଣି ରହିଛି, ଜଳ ରହିଛି। ଆଉ ତା ପାଖରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ ରହିଛି। ସେ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡରୁ ଜଣେ ଲୋକ କଣ କରୁଛି ନା ପାଣି ଆଣିକି ଯେତେ ସେ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡର ଯେତେ ପାଣି ଆଣି ଢାଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, କୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଆଣି ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଏଇ ପ୍ରକାର କଣ ଅଛି? ସେଟାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ କହିବା। ତାପରେ ସହଦେବ ତ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବା ଲୋକ ସେ। ତେଣୁ ସିଏ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାହାଡରୁ ଗୋଟେ ବଡ ପଥରଟେ ଗଡି ଗଡିକା ଆସୁଛି। ସେ ପଥରଟା ଯେତେବେଳେ ଗଡି ଗଡି ଆସୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା କରୁଛି ସୀତାରାମ ଭକ୍ତ। ସେ ପଥରଟା ଯେତେବେଳେ ଗଡି ଗଡିକା ଆସୁଛି, ସେ ସବୁ ଯେତେ ଗଛ, ଯେତେ ଗୃହ, ଯାହା କିଛି ପଡୁଛି ସବୁକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରୁଛି, ସବୁ ଚୁରମାର କରିଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ
ଗଛଟିଏ, ଛୋଟିଆ ପତ୍ରଟିଏ, ଛୋଟିଆ ଲଟାଟିଏ ପାଖରେ ପଥରଟି ଅଟକି ଯାଉଛି। ସେ ପଥରଟି ଅଟକି ଯାଉଛି, ସେ ଛୋଟିଆ ପତ୍ରରେ କିଛି ସେ କ୍ଷତି କରିପାରୁନି, ସେ ଛୋଟ ଲଟାରେ ସେ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରୁନି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ବସ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସହଦେବ। ତେଣୁ 5 ଜଣ ଯୋଉ 5ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ବସ୍ତୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେଠୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଇଏ ହଉଛି କଳିର ଆରମ୍ଭ। କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଯୁଗ ଶେଷ। ଯୁଧିଷ୍ଠ ମହାରାଜ କୋଉ ଯୁଗରେ ଥିଲେ? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ, କଳି ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। କଳି ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଯୁଧିଷ୍ଠ ମହାରାଜ କଣ ଦେଖିଲେ? ଗୋଟିଏ ହାତୀର 2ଟା ଶୁଣ୍ଢ। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ଉତ୍ତର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଗୋଟେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଗୋଟେ। କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ହଉଛି ସ୍ୱଭାବ, କାରଣ କପଟି। କପଟତା କଣ ନା, ମୁଖରେ କହିବେ ରାମ ରାମ, ଭିତରେ କହିବେ ଛୁରୀ, ଭିତରେ କହିବେ କେମିତି ଛୁରୀ ମରାଯିବ। ହଁ, ଏଇ ହଉଛି କଥା। ଲୋକ ମୁହଁରେ ଏକଦମ କ୍ଷୀରରେ ସର ପକେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ମାରିବାର ଯୋଜନା, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ଯୋଜନା। ହଉଛି ନା ନାଇଁ? କଳିଯୁଗରେ ଅଧିକ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇସବୁ ହଉଛି କପଟତା, ହଉଛି ଜୀବର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ସେ ହାତୀର 2ଟା ଶୁଣ୍ଢର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏହା। ତାପରେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଭୀମ, ଯେ ଗୋଟିଏ ଗାଈଟା ବାଛୁରୀକି ଚାଟୁଛି, ତାର ରକ୍ତ ମାଂସ ଖାଇଦଉଛି। ସେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ବାପା ତାର ପୁଅକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଛି, ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଛି, ପୁତ୍ରର ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ଦେଖୁନି, ପୁତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ ସେ ଦେଖୁନି। ସେ ପୁତ୍ର ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅ କେମିତି ପାଠ ପଢିକି ମଣିଷ ହବ, ପୁଅ ରୋଜଗାର କରିବ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ, ଡକ୍ଟର ହବ, ବା ଯାହା କିଛି ବଡ ଚାକିରି କରିବ, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଶରୀରଟା ଭଲ ରହିବ କି ମନ୍ଦ ରହିବ ସେଟା ଦେଖାଯାଉ। ପୁଅ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲାଣି, ବାପା କହୁଛି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ପାଠ ପଢ, ପାଠ ପଢିକି କେମିତି ପଇସା ରୋଜଗାର କର, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଦେଖୁ। ପୁଅଟା ସେ ତାର ଏତେ ଏକ୍ସେସନ ହଉଛି, ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଟିଚର ଟାସ୍କ ଦଉଛନ୍ତି, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ପାଠ ପଢୁଛି, ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସୁଇସାଇଡ କରୁଛି ପିଲା। ଏତେ ପିଲା ମାନେ ବାପାର ଆଡୁ, ବାପାର ବର୍ଡନ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବର୍ଡନ, ମାର ବର୍ଡନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ ବର୍ଡନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେସର ରହିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ କଣ କରିବି, ଇତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ରଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଣ ବଞ୍ଚିବି, ସେ ସୁଇସାଇଡ କରୁଛି ପିଲା। ନା ଅତି ସ୍ନେହ କରିକି ପିଲାର ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ ପିତାମାତା କରିଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଭୀମ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗଲେ, ଭୀମ ଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ କଣ ଦେଖିଲେ ନା, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀରେ, ପକ୍ଷୀଟା ମାଂସ ଖାଉଛି, ତାର ପକ୍ଷରେ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜିକାଲିର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଂସ ସେମାନେ ଖାଉଥିବେ। ମାଂସ ଖାଉନାହାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ? କିଏ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଠି? ଖରାପ ଭାବିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ପାଖରେ ସତ୍ୱ ଗୁଣ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର 9ଟା ଗୁଣ ରହିବା କଥା, ସେମାନଙ୍କର ସେ ଗୁଣ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଓଲଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶୂଦ୍ରର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବରଂ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ହରିଦାସ ଠାକୁର ମୁସଲମାନ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଦିନକୁ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ କରୁଥିଲେ। କଳିଯୁଗର ସବୁ ଓଲଟା ଜିନିଷ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପୁରୁଷ କାମ କରିବେ, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ କାମ, ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନେ ଶୂଦ୍ର କାମ କରିବେ, ଶୂଦ୍ର ଲୋକମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନେ ଶୂଦ୍ର ଠାରୁ ଆହୁରି ନ୍ୟୁନ କାମ କଲେଣି। ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ବେଶ୍ୟା ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଜୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଇଏ ହଉଛି କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ। ଇଏ ଗଲା କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗଲେ, ଭୀମ ଗଲେ, ଅର୍ଜୁନ। ନକୁଳ ଗଲେ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ବଡ କୁଣ୍ଡ ପାଣି, ଯେତେ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଗରୁ ପରିବାର ସବୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆଗରୁ ସବୁ ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର 50-60 ଲୋକମାନେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ 10-12 ପୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ର ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ର ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ 60-70 ଲୋକ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ରହୁଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ? ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନାସ୍ତିକ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ ତୁମର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ କି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଆଗରୁ ବଡ ବଡ ପରିବାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟିଆ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ ବଡ କୁଣ୍ଡ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ କିଏ କହିଲେ? ସହଦେବ। ସହଦେବ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଥର ଗୋଟେ ପାହାଡରୁ ଗଡି 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 ଆସୁଛି, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲଟାଟିକୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରୁନି। ଏହା ହଉଛି କଳିଯୁଗର। କଳିଯୁଗରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୋଷ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ରହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଲଟା ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଯେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ମାନେ ସେ ସବୁ ପାପକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରୁଛି। ଜୟ
दिव्य हरिनाम संकीर्तन की कलौ दोष ही निधे राजनस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम तेणु साधु संगरे जिते भगवान दिव्य नाम कीर्तन कराଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁଣ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଦିଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁଣ ରହିଛି ତା ସହିତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ନା ତପସ୍ୟାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ଯୋଉମାନେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ତପସ୍ୟା ଅଲରେଡି କରିସାରିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ତୀର୍ଥ ପରିବ୍ରାଜନ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯୋଉମାନେ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏସବୁ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏସବୁ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତେଣୁ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବ ये हूँ कथा कहवा से जहा हो आम आसीगले बर्तमान कौटू 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 आसीगले जे प्रकृत पक्षे बलराम किभली भाव में प्रस्तुत होते भाई को सुरक्षा देवाई तेणु बलराम चरित्र आम देखा काली हूँ आसंता काली बलदेव आविर्भाव तिथि जे बलदेव कहीं आसुच्च कृष्णकर आविर्भाव पूर्व आम मान शिक्षा देवाई जे प्रकृत पक्षे आम कि भाव भगवान सेवा करवा आम हूँ भगवान अंश आम हूँ भगवान सन्तान जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास कृष्ण को आम देखी आम देखुचे विग्रह रूप देखुचे प्रकृत स्वरूप किए देखिए हाथ टेकिले कृष्णकर रूप किए देखी मैंने प्रकृत स्वरूप से तुम पाखे छिड़ा अर्जुन से सौभाग्य था से कृष्ण को रथरे देखी आम मैंने देखिपारे देखुचे कि विग्रह रूप देखुचे ना आम रूप रही किंतु बलराम कहीं आस बलराम हूँ कौ तत्व गुरु तत्व आम जदि गुरु को संतुष्ट कर गुरु हूँ भगवान प्रतिनिधि तेणु गुरु संतुष्ट हेले भगवान संतुष्ट है यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायस्तु मस्तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरुश्री चरणारविंद भगवान जदिव आम पाखे ना भगवान रूप आमर चक्षु देखा आमर सीमित दृष्टि शक्ति द्वारा आम भगवान को देखिपर ना किंतु भगवान प्रिय भक्त भगवान प्रतिनिधि गुरु जे आम सम्मुख उपस्थित अच्छा गुरुमुख पद्मवाक्य चित्ते करिया ऐक्य आर ना कर मन तेणु गुरु जे कहते कथा से भगवान कथा कहते तेणु से गुरु को संतुष्ट कर बलराम से शिक्षा देवाई प्रकृत पक्षे जदि आम प्रकृत भगवान कृपा प्राप्त हवा चाहू ताहले गुरु माध्यम भगवान पाक जावाई पड़े आम सीधा सड़क भगवान पाक जावा ना तेणु गुरु आम कौन शिक्षा दौरान कृष्णकर सेवा कर निजे सेवक भाव से सेवा कर बलराम जी स्वयं कृष्ण किंतु से सेवक भाव में भगवान कृष्णकर सेवा देखुं बर्तमान केते प्रस्तुत होते कृष्णर कौन किसी विपद हो बोली मु सैन्य बाहिनी धरिकी जी कृष्णकर शଯ୍ୟା रूप प्रस्तुत होती कृष्ण आसवा पूर्व देवकींकर गर्भरे शଯ୍ୟା प्रस्तुत कले ना नहीं सप्तम गर्भ थिला देवकींकर नष्ट हो गला सप्तम गर्भटा नष्ट हो गला माने कौन सप्तम गर्भरे निजे आसते किए स्वयं बलराम देवकी गर्भ को बलराम आसिले जोगमाया द्वारा भगवान कृष्ण पठेले जाओ प्रथमे देवकी गर्भ को जाई तापर संक्रमित हो कहा गर्भ को रोहिणी गर्भ तेणु तांकर नाम हूँ गोटे नाम हूँ संकर्षण गर्भ गर्भ संक्रमित होता हेतु तांकर नाम हूँ संकर्षण तांकर तीन नाम जो नामकरण संस्कार होता तीन नाम दि जाए कौन कौन गोटे हूँ बलराम गोटे हूँ बलभद्र आ गोटे हूँ संकर्षण संकर्षण अर्थ जी संक्रमित होती गोटे स्थान रु आउ गोटे स्थान को जाइए सी होती संकर्षण सी होती बलराम बलराम जी समस्त को आनंद प्रदान करते जे समस्त को आनंद राम शब्दर अर्थ हो आनंद तेणु जी समस्त को आनंद प्रदान करती सी होती बलराम बलभद्र समस्त शक्तिर आधार समस्त शक्ति भगवान गोटे ऐश्वर्य हूँ शक्ति तेणु बलराम जो शक्ति बलराम लंगल धरियो माने निकट को कहीं आसबे गदा बलराम गदा हूँ अस्त्र तेणु गदा और लंगल दुईटा थिला माने कहीं आसबे लंगल द्वारा से चाहिए हस्तिनापुर को उत्पाटित करने केतबेले जितेबाला दुर्योधन सहित कौन केतबेले कौन कहल हाँ सांब जो बह करने चाहिए दुर्योधन कन्या लक्षणा
ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ? ଶାମ୍ବକୁ। ଶାମ୍ବକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ, ଶାମ୍ବକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ସେ ସମୟରେ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ ଯେ ଆମର ପୁଅକୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ନିଜର ପୁଅ ନା, ଆଉ ତେଣୁ କହିଲେ ଆମ ପୁଅକୁ ସେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି, ତେଣୁ ଛାଡୁନି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଛାଡୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତିନାପୁର ଉତ୍ପାଟିତ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଏହା କହି ଲଙ୍ଗଳ ଲଗେଇଦେଲେ ହସ୍ତିନାପୁର, ଟେକିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ହସ୍ତିନାପୁର ମାନେ କେତେ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟ, ତାକୁ ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଠିକ କଥା। ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଥରେ ସେମିତି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଯମୁନା ନଦୀକୁ, ଯମୁନା ନଦୀରେ ଥରେ ବଳରାମ ସୁରାପାନ କରିକି, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସୁରା ଥିଲା, କଣ ସେଟା ସେ କହୁଛି ଆମର କାଦମ୍ବରୀ ରସ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରା କହୁଛେ, ମଦ୍ୟ କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା କାଦମ୍ବରୀ ରସ। କାଦମ୍ବରୀ ରସ ପାନ କରିକି ମତ୍ତ ହେଇକି ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତୁମର ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବି। ତାଙ୍କର ସବୁ ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ବଳରାମ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯମୁନା ନଦୀରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଆସ ଯମୁନା ନଦୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତମ ଜଳରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବି। ଯମୁନା ନଦୀ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲାନି। ନ ଶୁଣିଲା, ସେ କଣ କଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ଵାରା ତମର ସମସ୍ତ ଜଳକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି, ତମର ସମସ୍ତ ଜଳକୁ ମୁଁ ଶୁଖେଇଦେବି, ଆଉ ସମସ୍ତ ତମ ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଠିକ ପଦ୍ଧତି। ବଳରାମଙ୍କର କଥା କାଲି ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ ସେଇ ବଳରାମ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବା ଗୁରୁଦେବ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିସ୍ତୃତାଂଶ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ଆଉ ସେଇ ବଳରାମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କଲେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବଳଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି ବା ବଳଦେବଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି। ଆଉ ବଳଦେବ ମତେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେ ଗାଈ ବଳଦ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଯତ୍ନ ନଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଈ ବଳଦ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର, ବଳରାମ ଏଇ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ, ବଳଦ ମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଆମର ଏଠି ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା, ଗୋଶାଳାରେ କରାଯାଏ, ଏ ଗୋଶାଳାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯାଏ ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗରେ ଲଗାଯାଏ। ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ସବୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଏସବୁ କିଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବଳଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବଳଦେବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ତିଥିରେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବା, ବା ପ୍ରକୃତରେ ବଳରାମଙ୍କର ଉତ୍ସବଟାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା, ବଳରାମଙ୍କ ତତ୍ଵଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା, ତାହେଲେ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ବଳଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା, ଆମର ଆଉ ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକ, ସେ ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିବା। ଭୀଷ୍ମକନ୍ୟା ବରାରୋହା କାଙ୍କ୍ଷନ୍ତଙ୍ଗମନଂ ହରେଃ ପ୍ରତ୍ୟାପତିମସନ୍ତି ଦ୍ୱିଜସ୍ୟା ଚିନ୍ତୟା ତଦା अहो त्रियामन्तारित उद्वाहो मे अल्पराधसः नागच्छत्यरविन्दाख्यो नाहं वैद्यत्वकारणम् सोऽपि न वर्त्यते अद्यापि मत्सन्देश हरे द्विजः। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି 24। अपि मज्जन्न बन्ध्यात्मा दृष्ट्वा किञ्चित् जुगुप्सितं मत्पाणि ग्रहणे नूनं नायति हि कृतोद्यमः। ଅନୁବାଦ, ଭୀଷ୍ମଜଙ୍କର କନ୍ୟା, ଭୀଷ୍ମକଙ୍କର କନ୍ୟା, ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗମନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କିଏ ଭୀଷ୍ମକଙ୍କର ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା? କିଏ? ରୁକ୍ମିଣୀ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଫେରିଆସିବା ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେ ପଠେଇଥିଲେ ପତ୍ର ଦେଇକି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଦେଇକି ପଠେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏ ପତ୍ର ପାଇଲା ମାତ୍ରକେ ଶୀଘ୍ର ମତେ ଆସିକି ଏଠାରୁ ନେଇଯାଅ। ରାଜକୁମାରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଭାବିଲେ, ହାୟ, ରାତ୍ର ଶେଷ ହେଲେ ମୋର ବିବାହ ହେବ। ମୁଁ କେଡେ ଭାଗ୍ୟହୀନା, କମଳ ନୟନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କାହିଁକି ଏପରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାର୍ତ୍ତାବହ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବ। ଶିଲ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟଟି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା। ଏ ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥ ବିଶେଷ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାବାର୍ଥ, ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ସେତେବେଳେ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲାଣି। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଏଇ ଶ୍ଲୋକର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବାର୍ଥ ସେ ଲେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ନଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଛାଡୁଥିଲେ। ଶ୍ଲୋକଟା କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ଭାବାର୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ।
କଣ ଏତେ ଲୋକ ବୁଝିବେ? ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର କେତେ ଆର୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯେ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତରେ ପତ୍ର, ସେ ପତ୍ରର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତ ପାଇପାରିଲିନି, କୃଷ୍ଣ ବି ଆସିଲେନି, ବୋଧେ ପତ୍ର ପାଇଲେ ନାହିଁ, ବା ପତ୍ର ପାଇକି ମୋ ଭିତରେ କିଛିଟା ଯଦି କି ଅଛି ଦୋଷ ବା ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା ହେତୁ ସେ ମତେ ନବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂଷିତ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ କିଛିଟା ଦୂଷିତ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ରୁକ୍ମିଣୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାତି ପାଇଲେ ମୋ ବାହାଘର ହବ, ଯଦି ସେ ନ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଶିଶୁପାଳ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତେ ବିବାହ କରିବ, ମୁଁ ବିବାହ କରିବ କେମିତି, ମୋର ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେ ବିବାହ କରିବ, ମୁଁ ମରିଯିବି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପଠେଇଲି ପତ୍ର, ତାର କିଛି ପତ୍ର ଆସିଲା ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଆସିଲେନି ରାତି ଭିତରେ, ସକାଳ ହେଲେ ତ ମୋର ବିବାହର ହେବ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପହରଣ କରିବେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ। ସଦ୍ଗତି ପ୍ରଦାତା କୃଷ୍ଣ କରହ ବିଶ୍ୱାସ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଶରଣାଗତିର ଇଏ ହଉଛି ଲକ୍ଷଣ। ଅନୁକୂଲ୍ୟସ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରାତିକୂଲ୍ୟସ୍ୟ ବର୍ଜନ ରକ୍ଷୈ ସତିତ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋପ୍ତୃତେ ବର୍ଣ୍ଣଂ ତଥା ଆତ୍ମନିକ୍ଷେପ କାର୍ପଣ୍ୟ ଷଡବିଧା ଶରଣାଗତି। ଛଅଟା ହଉଛି ଶରଣାଗତିର ଲକ୍ଷଣ। କଣ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଅନୁକୂଳ ତାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯୋଉଟା ଅନୁକୂଳ ସମାଜ ପାଇଁ ସେଟା ପ୍ରତିକୂଳ ହଉଛି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ଅନୁକୂଳ ବସ୍ତୁକୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଇଏ ହଉଛି ଶରଣାଗତିର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରାତିକୂଲ୍ୟସ୍ୟ ବର୍ଜନ, ପ୍ରତିକୂଳ ହଉଛି ଭଜନ ପାଇଁ, ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲା କଣ, ତାଙ୍କ ପିତା ନାଇଁ, ପିତା ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମାନେ ଇଏ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ତାକୁ ଯେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭକ୍ତି କର, ନା ମୁଁ ତ ଭଗବାନ, ମୁଁ କଣ କାହାକୁ ଭକ୍ତି କରିବି, ସେ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ, ବିଷ୍ଣୁଟା ଶତ୍ରୁ ମୋର, ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁ ଭକ୍ତି କରିବି, ମୋ ଭାଇକି ସେ ମାରିଦେଲା, ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ଭକ୍ତି କରିବି। ତୁ ଗୋଟେ ଆମରି ବଂଶର ଜନ୍ମ ହେଇକି ଯାହା କୁହାଯାଏ କଣ୍ଟକ ବନ ଭିତରେ, ନା ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟକ ଦ୍ରୁମ, ତୁମେ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷଣ ବଣ ଭିତରେ, ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷର ବଣ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଗଛ ରହିଲେ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ତାର ମାନେ କଣ୍ଟକଟା ଅଲଗା ରହିଯିବ ନା, ଆଉ କଣ୍ଟକ ଚନ୍ଦନ ଭିତରେ ସେ କଣ୍ଟକକୁ ଆଉ କେହି ଭଲ ପାଇବେ କି? ସେମିତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହୁଛି ଚନ୍ଦନ ବନ ଭିତରେ ତୁ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ୍ଟା ଗଛ, ଆଉ କୁରାଢୀ କିଏ? କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି କୁରାଢୀ ବେଣ୍ଟ, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି କୁରାଢୀ ବେଣ୍ଟ, ମାନେ କୃଷ୍ଣ କୁରାଢୀ ବେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ସିଏ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କୁରାଢୀ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ କୃଷ୍ଣ, ସିଏ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷକୁ ସେ ସବୁ କାଟିକି ତରି ବୃକ୍ଷଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁ ହିଁ ରହିବୁ, ଆଉ ସବୁ ଆମକୁ କାଟିଦେବେ, ତେଣୁ ତୁ କାହିଁକି ରହିବୁ, ତତେ କଟା, ତତେ ଆମେ ମାରିଦେବୁ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପିତା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଶତ୍ରୁ ହେଇଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଏଟା ପ୍ରତିକୂଳ, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ନା ନାହିଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ପିତା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନୀତିରୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେନି, ସବୁବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ପ୍ରାତିକୂଲ୍ୟସ୍ୟ ବର୍ଜନ, ଅନୁକୂଳ ଯୋଉଟା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପ୍ରତିକୂଲ୍ୟସ୍ୟ ବର୍ଜନ। ଆଉ ରକ୍ଷିତ ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଯିଏ ତ ମାନେ ଯିଏ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସହିତ ଖାଲି କେବଳ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ପୁତନାର ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲେ, ପୁତନା କଣ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଥିଲା? ପୁତନା ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଭାଇ ମାର ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେନି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସଦ୍ଗତି ପ୍ରଦାତା କୃଷ୍ଣ କରହ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରାତିକୂଲ୍ୟସ୍ୟ ବର୍ଜନ ରକ୍ଷିତ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋପ୍ତୃତେ ବର୍ଣ୍ଣଂ ତଥା। ଆଉ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଇତ୍ୟାଦି ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ତୁମେ ସହ୍ୟ କର, ଏଇଟା ହଉଛି କହିବାର କଥା। ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିବ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ, ତାକୁ ଆମକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବିପଦର ଜଗତ ଦୁଃଖାଳୟ ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଲେ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ତାକୁ ଦୁଃଖକୁ ଆମକୁ
आमंत्रण करने पड़ो दुख को स्वागत करने पड़ो जमी कुंती देवी विपद को स्वागत कर कौन कहते भागवत विपदा सन्तु तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन सैत् न पुनर्भव दर्शन मो भी जीवन में बराबर विपद आसु तेणु जमी कुंती देवी बराबर विपद को स्वागत करते से विपद को आम स्वागत करने दरकार से विपदटा हूँ आम संपद जो कृष्ण सहित संपर्कित यही प्रकार विश्वास सद्गति मान कृष्ण तो निकट पर विश्वास अनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल्य वर्जन रक्षे विश्वास गप्तुर्ते वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य संपूर्ण भाव भगवान निकट शरणागत जहाँ किसी भगवत इच्छा बोली आम ग्रहण करवा प्रकृत पक्ष इच्छा ही घटुची मुझे किसी कष्ट पाइबार अच्छी से सब इच्छा को आम ग्रहण करवा मोर पूर्व जन्म किसी दुष्कृति अच्छी से कष्ट पाऊँ तेणु भगवान कहीं मुझे दोष देवी कि आजिकल समाज में देखा जाऊँगी किसी जीवन में कष्ट आम भगवान को दोषी करदे मोर किसी दोष ना भगवान मत दौरान दंड सी देख सी के भलि अच्छी मुझे कष्ट पाऊँ भगवान मत कष्ट दौरान मु क्या कष्ट दौनी मु क्या मन दुख दौनी किंतु भगवान मत दुख दौर ये प्रकार लोक मान चिंताधारा तेणु से भगवान पूजा छाड़ भगवान पूजा करें भगवान पूजा करके प्रकार दुख आस कौन कर दरकार से तुम्हें ठकीगल से तुम जीवन में ठकीगल से किंतु जो मैंने जिते प्रकार दुख जिते प्रकार बाधा विघ्न जिते प्रकार विपत्ति आसिले कृष्ण को जो मैंने छाड़ी ना से मैंने ही जीवन में उत्तीर्ण होती पांडव हूँ तार उदाहरण पांडव मान जीवन में केते विपद आते झड़ झंझा आसी केते दुख आसी तथापि कृष्ण को छाड़ी कुंती देवी कृष्ण को छाड़ी तेणु आमे से भाव में जिते विपद जड़े जिते जड़ झंझा जिते बाधा विघ्न जिते प्रतिबंधक आसिले आम कृष्ण को त्याग करवा ये हूँ शरणागतिर लक्षण बुझल मन भितर कौन प्रकार दुख रखना जहाँ आसूची भगवान इच्छा बोली ग्रहण भगवत इच्छा भगवान इच्छा करके मत भाव कार्य करने को दौरान ये भगवान आनंदित होती से आनंदटा हूँ मोर आनंद तेणु सहीटा को आमको ग्रहण करते रुक्मिणी देवी भरोसा पाऊनी रुक्मिणी देवी आशा करना कौन आसवे कि ना ना निश्चित भाव से आस सत को सत ठीक भोर भोर कृष्ण आसिक पहुंची रुक्मिणी को लेकिन ये हूँ भगवान भक्त प्रति उदारता भक्त भगवान द्वारा कि सुरक्षित होती ये हूँ गोटे गोटे सब उदाहरण काली आम पतनार कहला आज हूँ रुक्मिणी जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की श्रील प्रभुपाद महाराज की श्रील गुरुदेव की समवेत गौर भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हिताय गौर